Приветствую всех, друзья. Это проект, подкаст Nocta History. Проект, где мы говорим об истории нашего края, об истории Республики Молдова на ее различных временных отрезках. Сегодня мы продолжим разговор с историком Ștefan Bejanom. Ștefan, bine ai venit. Bine v-am regăsit. Да. У нас, как и прошлые два выпуска, этот выпуск будет на румынском языке, потому что так удобно нашему гостю, ну и потому что румынский — это государственный язык Республики Молдова и один из официальных языков АТО Гагаузия. Ну, как бы достаточно того, что он государственный язык Республики Молдова, да, и... в общем так, друзья, мы продолжим. Сегодня мы, конечно, поговорим о следующем. Я сегодня предлагаю поговорить со Штефаном о периоде, который касался после Второй мировой войны до примерно развала Советского Союза. Или, да, или в прошлых двух частях мы поговорили о коллективизации и о периоде, который меньше всего знают, с 1856 по 1878 год, когда юг Бессарабии был поделен между княжеством Молдова и Российской империей после Крымской войны. Сегодня в хронологическом порядке мы продолжим говорить о том, что происходило здесь, в Бессарабии, и в частности с гагаузским сообществом в период после Второй мировой войны, и коснемся такого аспекта, который мало обсуждался. Это попытка здесь создать какую-то гагаузо-болгарскую автономию на юге Бессарабии и дать возможность, в частности, гагаузам изучать свой родной язык в школе. Этот проект был, о нем часто говорится в гагаузском, скажем, сегменте, имеется здесь на юге, различные историки часто вспоминают это. Этот же период связан с тем, что отмечается тогда, по-моему, как-то с этим связано введение гагаузской письменности, которая была введена на кириллице, да, и которая чисто была придумана в Академии наук. Поэтому, с моей точки зрения, сам гагаузский язык, отдельный от турецкого языка, это исключительно проект Академии наук Советского Союза и является частью той самой молдавинизации, как и молдавский язык, и молдавская идентичность была создана, так и гагаузская идентичность, гагаузский язык были созданы там, но это отдельная дискуссия. Deci, Ștefan, vorbim despre asta. Ce s-a întâmplat atunci și planul lui Meșceriuc, da? El se numește. Da. Planul lui Meșceriuc despre autonomia gagauzo-bulgară și despre predarea limbii gagauze, care, apropo, și părinții mei o țin minte această perioadă și mama mea spunea că ei învățau la școală ceva acolo limba gagauză, dar acest proiect a existat undeva 3 ani și a fost... 3 semestre. 3 semestre, zicem așa. Haide de la bun început, de ce a apărut această idee și cu ce s-a terminat? Da, Mihai, mulțumesc din nou pentru invitație, mă bucur să revin la Combrată. Dacă o să-mi permiți, o să profit de această ocazie, luând în calcul că Nocta este deja o instituție media mai mult decât regională, este la nivel național. Și o să invit pe cei care ne urmăresc să caute pe YouTube canalul meu de YouTube care se numește Cu susul în jos. Da. Eventual o să punem și un link poate în descriere. Sigur. Acolo o să puteți găsi mai multe video interesante despre actualitate, dar și evenimente istorice din istoria noastră națională. Și despre Găgăuzia acolo. Inclusiv despre Găgăuzia, dar apropo este o analiză foarte, foarte bună pe care am făcut-o eu, o cercetare despre investițiile europeni în Găgăuzia și de ce, după atât de multe investiții, totuși Găgăuzia au votat în marea lor majoritate împotriva referendumului. E un subiect foarte interesant. Cred că aici mai mult nu e despre cunoaștere sau necunoaștere, este mai mult chestie psihologică. Da, apropo, care pornesc din această perioadă pe care noi astăzi vrem să discutăm, pentru că mentalitatea colectivă a poporului, sau în mentalitatea colectivă a poporului găgăuz, cel mai mare impact l-a avut perioada asta sovietică, după între 1945 și 1990, acum când a fost creat acel om de tip nou, Homo găgăuzus sovieticus, cum îmi place mie să-i spun cumva o filială a Homo moldovanus sovieticus. Da, deci au fost niște procese paralele. Și limba găgăuză, apropo, s-o sparte acestui proiect. Asta părerea mea.
Da, eu am mai spus-o și anterior, nu sunt lingvist de meserie, nu cunosc limba găgăuză, prin urmare să mă dau cu părerea despre acest aspect este neonest din partea mea, dar cum cunoști limba găgăuză, cu siguranță ai mai multe cunoștințe și ești mai avizat să dai să ai o părere sau dai o expertiză asupra acesta. Eu n-am cercetat acest lucru, dar eu fac, asta e doar ipoteza mea, da? Dar eu fac această ipoteză din două fapte. De exemplu, noi știm că comunitatea turcă în Bulgaria este foarte mare, undeva 10%, da? E la Cărgele undeva în sudul. Deci Bulgaria este împărțită în două părți de munțile balcanice, da? Sud și nord. În partea nordică a Bulgariei există comunități în Dobrogea sau Deleorman, care se numește, da? Comunități turcești. Și în partea de sud, Cărgele, care e centru, Hascovo, Cărgele, tot comunitatea turcească. Și ei vorbesc limba turcă pe care eu o înțeleg. Și de ce limba lor se numește turcă, dar limba mea se numește găgăuză? Băi, tot facem parte de limba turcă, dar asta, iarăși. Și noi știm exact că în 1946, în Academia de Știință a fost pusă sarcina să dezvolte orfografia, gramatica și tot ce e legat de limba găgăuză. Da. De fapt, a fost inventată acolo. Apropo, din acel grup de lucru cărui s-a dat această misiune, găgăuzii erau unul sau doi, restul erau, de fapt, sovietici sau ruși, ucraineni, nu erau nici de cum găgăuzi. Un plan sau ideea de a crea o republică sau o formă de organizare statală pentru găgăuzi a fost încă în 1918. Da? Deci ideea este mult mai veche decât și s-a realizat, vedem Dar abia... de ce 1919? De ce? Pentru că cunoaștem că în 1917 are loc Revoluția Rusă, iar în 1918 lovitura de stat a comuniștilor din Rusia. Și Lenin dă atunci 3 decrete. Da? 3 decrete importante. Unul este despre ieșirea din război, deci, prin urmare, demobilizarea soldaților. Al doilea este despre pământuri. Tuturor țăranilor le se promite pământuri. Iar al treilea dintre decrete este cu privire la dreptul la autodeterminarea popoarelor din Imperiul Rus. Da. Da? Deci, prin urmare, Lenin spune că fiecare dintre popoarele care trăiește în Imperiul Rus poate să-și decidă singur soarta. Da. Bine, noi o să vedem mai târziu că acest lucru nu s-a întâmplat. Sigur că nu. Că, de fapt, aceasta era de fațadă. A fost un decret care a fost încălcat nu o singură dată. Iată pe acest val de simpatie populară, pentru că noi trebuie sau oamenii trebuie să înțeleagă că ideile comuniste, în fine, ele erau foarte atractive. Cine nu-și dorea ca toată lumea să trăiască egal? Deci și astăzi toți ne dorim ca toți trăim egal. Doar că în acest sistem de unde toată lumea este egal, erau unii oameni care trebuia să-i conduc pe toți ăștia egali, adică ea mai egal decât egali, cum ar veni. Și ideile astea de egalitate, vă dăm pământuri, era foarte atractivă. Găgăuzii au fost și ei atrași de aceste idei, inclusiv mulți români, inclusiv mulți francezi au fost atrași de ideile comuniste. Și, prin urmare, un grup de găgăuzi a avut această inițiativă de a crea această Republică Bugeac, sau Republica Bulgaro-Găgăuză, pentru că cumva găgăuzii și bulgarii erau luați mereu la... Republica Comrat din 1905. Nu. Aceea a fost... Ea nici nu a fost națională, ea a fost așa... Socială, da, a fost, care a durat 6 zile. Care a fost inspirată de Revoluția din 1905. Da, care, de fapt, apropo, istoricii găgăuzi încearcă și pe umerii acestei republici să pună un caracter național, dar nu există semne că Republica de la Comrat a avut un caracter de ăsta național și Gălățean, de fapt, a fost o revoltă spontană anti-boieri, anti-sistemul de atunci. Ei bine, crearea unei republici în 1918 nu a fost posibilă pentru că armata română a reușit să distrugă acele focare de rezistență care mai erau, au fost inclusiv la Bolgrad, la Cubei în sud, și armata română a reușit să instaureze practic autoritatea pe întreg spațiul din Basarabia și proiectul de crearea unei autonomii sau unei forme de organizare statală pentru găgăuzi a dispărut și a reapărut în mințile oamenilor abia în 1946, când, după cum menționai foarte bine, a fost pus misiunea de a crea un grup de lucru. Da, că pot să citesc. Iată, pe site-ul Nocta, chiar în 2018 am publicat un articol.
се numește «Для маленьких гагаузайчиков» из мемуаров известного лингвиста о том, как вынашивалась идея создания литературного гагаузского языка. Și acest lingvist a fost Samuel Bernstein, care a făcut parte din acest grup de lucru. Iată el scrie. Состоялось решение Президиума АН СССР о создании специальной комиссии по изучению языка гагаузов. Председателем комиссии утвержден Н.К. Дмитриев. В состав комиссии вошел и я. Всему этому предшествовали многочисленные заседания, споры и так далее. Баламутят братья Арабаджи, гагаузы, и Мещерюк, да, бессарабский болгарин, отличный знаток гагаузского языка. Они хлопочут о создании гагаузского литературного языка, чтобы маленькие гагаузайчики с первого класса могли учиться на родном языке. Дмитриева же все это интересует в плане изучения гагаузских диалектов. Da, corect, deci ce spuneam mai devreme, doar frații Arabagi sunt găgăuzii care au făcut parte. Da. De altfel, frații Arabagi, cel puțin nu am întâlnit nicăieri care ar fi avut o activitate culturală deosebită, așa încât să merite să facă parte din această comisie. Da. Da? De ce? Pentru că în 1940 și mai apoi în timpul foametei și în timpul deportărilor, elitele găgăuzești, puținele elite găgăuzești care erau aici, fie au plecat în România, fie au fost omorâți, da? Deportate în Siberia. Din cauza asta, numărul intelectualilor găgăuzi care a rămas, practic era... Apropo, iată, chiar recent am cunoscut un fapt care, vorbind cu Armand Goșu, îl cunoști sigur, da? Că vreau să fac și un podcast și cu el, care îmi spunea că fiul lui Mihail Chakir, adică care se consideră apostolul găgăuzilor aici din sudul Basarabiei, a fost profesorul lui de istorie. Interesant. Deci, și istoria și soarta copiilor lui Chakir au fost foarte neplăcută, pentru că unii au reușit să fugă cu administrația română și unul a fost arestat undeva la Ismail și a petrecut și gulagul, da? Dar iată, acel Nicolae Chakir, care a fost profesorul lui Armand Goșu, el nu a fost fiul, dar a fost nepotul lui nepotul, da? Da, nepotul. Nepotul lui Mihail Chakir. Iată așa o istorie interesantă. Deci, Mihail Chakir a fost unul din cei mai oameni iluminați din comunitatea găgăuză care făcea parte din elita. Și elita a fugit împreună cu români, da? El, de fapt, este cea mai mare personalitate găgăuză până în prezent. Are, mulți îl consideră pe Mihail Chakir un fel de Kiril și Metodiu pentru bulgari. Da? Kiril și Metodiu, care au creatorii alfabetului chirilic, de fapt, care este diferit. Hai cum să nu împărțim pe Chakir între găgăuzi și bulgari, să fie da, găgăuzi, adică cumva îi dau acest statut. Și da, uite, iarăși, o istorie tristă cu un intelectual găgăuz, cel mai de vază intelectual. Apropo, da, adică un intelectual, bine că Mihail Chakir nu a mai reușit să trăiască această perioadă, el a murit în 38. 36-38. Da, dacă nu greșesc. Și a fost înmormântat în Chișinău. Da. Deci n-a mai reușit să trăiască această perioadă, pentru că cel mai probabil ar fi avut și el o soartă tristă, la fel ca mulți alți intelectuali. Ei bine, ca să revenim la ce se întâmplă în 1946, aceștia reușesc să realizeze un plan, dar planul ăsta este lăsat să prăfuiască pe rafturile guvernului din moldovean, da, guvernului de la Chișinău, mai bine de 9 ani. Deci, practic, nu s-a implementat nimic în această perioadă. În 1957 se reia discuția despre nevoia găgăuzilor de a obține o oarecare formă de autonomie. Da? Și acest Ion Meșeriuc propune câteva puncte care trebuie realizate pentru că găgăuzii și bulgari din sudul Basarabiei să se bucure de oarecare formă de autonomie. Dar el ce legătură are cu găgăuzii, Ion Meșeriuc? El era istoric. Aici din Basarabia, da? Da. El, Meșeriuc, a scris și cărți despre coloniștii bulgari, da? Deci nu știu dacă are origini. Nu cred că are origini găgăuze. Doar erau între istorici care s-au ocupat de problematică și atunci a fost invitat să... Și vorbea și română, da? Cred că da. Cred că da. Și el realizează acest plan în care se vorbește despre publicații în limba găgăuză și bulgară, pe lângă
ziarul național de la Chișinău, da? Moldova Socialistă, parcă așa se numea. La radio iarăși se transmit și emisiuni în limba găgăuză și bulgară. Predarea în școlile din satele găgăuze și bulgare în limba găgăuză. Și cel mai important punct care însă nu a fost acceptat este cel de crearea unei autonomii bulgaro-găgăuze pe teritoriile nu doar din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, dar această autonomie trebuia să includă și teritoriile din Ucraina, da? Din RSS ucraineană. Prin urmare, acest punct nu a fost acceptat, a refuzat. Bineînțeles de ce. Da. Bineînțeles că motivele au fost mai multe, diverse. Unul dintre ele este faptul că însemna revizuirea granițelor dintre RSS-M și RSS-U, adică acele sate din Ucraina, care mai sunt și astăzi ucrainești și 7 sate găgăuzești, da, mi se pare. Și mai multe sate bulgărești. Pentru că Bulgaria acolo sunt mai mult decât în Republica Moldova. Da. Și găgăuzii sunt mai mulți în Moldova decât în Ucraina. În Ucraina cred că sunt vreo 30.000. Adică, iar am vorbit despre asta cândva, deci dacă la număr, în sudul Basarabiei și găgăuzi și bulgari sunt la număr undeva aproape egal. Da. Dar prin faptul că găgăuzii au colonizat mai mult pământurile lângă râul Ialpuc, dar bulgarii mai mult în lacul Ialpuc, care a rămas în Ucraina. Deci așa și s-a întâmplat când s-a împărțit, deci găgăuzii au rămas în RSSM și bulgarii RSS-ul. Da. Da, de altfel ei și când au venit, chiar dacă au venit din aceleași teritorii, s-au așezat diferit. Da. Cred că unul dintre puținele cazuri unde găgăuzii s-au așezat este chiar localitatea ta de baștină, Chirsova. Unde... Și nu doar, pentru că acolo mai spre nord sunt mai multe localități. Da, dar și acolo am înțeles că și în Chirsova s-au așezat, nu amestecat, dar jumătate găgăuzii într-o parte de sat și bulgari în altă parte de sat. Exact, am înțeles că și acum există. Da. Deci, prin urmare, nu este acceptat. Și asta trebuie să le spunem găgăuzilor. În Uniunea Sovietică a existat un plan de oferirea unei autonomii și nu li s-a dat această autonomie administrativă, da? Pe care au primit-o mai târziu în Republica Moldova, despre care o să vorbim în Dar este evident, dacă n-ar fi fost Republica Moldova independentă, găgăuzii n-ar fi văzut autonomie ca urechile fără oglindă, știi? Deci da, asta e clar. Deci existența sau crearea statului în Republica Moldova a făcut posibilă crearea autonomiei găgăuzii, exact. despre care o să vorbim puțin mai târziu. Bine. Și acest lucru, din păcate, nu se apreciază, dar cum ai spus, mai încolo și să vedem despre ce este vorba. Da. Bine, acum... Dar, ok, putem aici să deschidem paranteză și să explicăm, în primul rând, de ce. Pentru că sovieticii și bolșevicii cumva flirtau cu ideea, făceau un flirt. Nu știu dacă în română se spune flirt, da? Deci, da. Adică... Cu ideea deci limbilor, etniilor, naționalităților și așa mai departe. Și de fapt toată această confederație, așa zis, Uniunea Sovietică, a fost creată după principiul național. Iată, voi intrați, noi vă garantăm stat național, pentru că deja după primul război mondial, am vorbit cu tine înainte de emisiune, au apărut mai multe state, s-au prăbușit 3 sau 4 imperii mari și pe teritoriul acestor imperii au apărut state naționale, da? Bulgari, nu știu, Macedonia, aici. Și în teritoriul Imperiului Rus, tot și Ucraina a apărut, da? Da, au fost chiar, de fapt, la început au fost mai multe republici în Ucraina, dar au apărut și Republica Belorusia, de fapt nu Belarus, dar Bielorusia, așa ar fi denumirea corectă, și Republica Ucraineană, da? A fost, de fapt, Republica Ucraineană din vest, Republica Ucraineană cu Rada la Kiev și a mai fost și o Republică Ucraineană, un fel de satelit al Uniunii Sovietice la Harkov. Într-un final, totuși, comuniștii ajutați de sovietici, de rușii comuniști au reușit să preia și să ajungă până la Nistru. Și apropo, dacă probabil România nu ar fi, armata română ar fi trecut Nistru, n-ar fi trecut Prutul,
și Basarabia ar fi intrat în această componență a RSSU și ar fi fost una dintre fondatoarele Uniunii Sovietice în 1922. Da? Noi știm că Polonia a dus un război cu Rusia până în 1920. Și Rusia a pierdut. Și Rusia a pierdut și a fost obligată atunci să cedeze câteva teritorii. Noi știm că țările Baltice au avut războiul iarăși cu Uniunea Sovietică și cu Rusia Sovietică, de fapt, și au reușit și ele să devină atunci independente. Adică ei, revenind la idee, cum ei au făcut un flirt cu ideea naționalităților și le-au promis stat național și așa le-au atras în componența Uniunii Sovietice. Da, spune așa sau nu? Da, deci ei, de fapt, decretul Lenin spune în felul următor. Voi aveți dreptul la autodeterminare. Ce înseamnă dreptul la autodeterminare? Eu să decid singur. Ce limbă vreau să vorbesc? Să decid, vreau să fiu independent sau vreau să mă aflu în componența unui stat sau altul? Sfatul țării de la Chișinău a decis să intre în componența României, acel act de la 27 martie. Polonia, sau jumătatea Poloniei, pentru că Polonia era împărțită între Imperiul Austro-Ungar, între Germania și între Imperiul Rus. Trei componente, trei părți din Polonia s-au unit și au creat statul național polonez. Ucrainienii și-au decis să creeze un stat național lor, statul ucrainean. Da? Nu este Ucraina o creație a lui Stalin, după cum încearcă sau Lenin. Sau lui Lenin, da, cum încearcă să spună, de fapt, da, lui Lenin, cum încearcă să spună unii propagandiști la Moscova. Nu, statul național ucrainean s-a creat în 1917 și chiar în primii ani au avut loc introducerea limbii ucrainene în administrație și în școli. Da, faptul că marile orașe din Ucraina, la fel ca și cele din Basarabia, erau rusificate, pentru că acolo trăiau elitele rusești. Da? Asta este o altă discuție. De ce... Cochetau, nu flirtau. Da, cochetau cu ideea. Mersi, regie, da. Era foarte atractiv, da? În felul ăsta, sovieții spuneau, sau comuniștii spuneau că noi nu avem o problemă cu naționalitatea voastră, da? Dar haideți să venim împreună, să creăm această confederație, această Uniune a Sovietică, unități o să fie egale și tot să fie bine. Da. Pentru prosperitate și așa. Pentru prosperitate. Ideile comuniștilor, mai ales a lui Stalin, apropo Stalin care a avut în Partidul Comunist, a trebuit să se ocupe de problema minorităților naționale. Partidul bolșevic, de fapt. De bolșevic, da? Deci el s-a ocupat de problema minorităților. Da. Și Stalin la un moment dat spunea că problema sau naționalităților nu este că ele nu au un stat propriu. Problema este că ele nu-și vorbesc propria limbă. Dați-le voie să vorbească limba lor. Deja se transformă. Da. Nu stat propriu, dar limbă. Da, da, limba propriu. Dați-le voie să vorbească limba lor și o să vedeți că toate nemulțumirile o să dispară. În acest context apare de altfel și ideea predării, creării limbii găgăuze, da? Pentru că limba găgăuză a fost practic creată de la zero. Iarăși acel alfabet pe bază de chirilică și de asta o să vedem că în anii 90 Gaidarji creează un alt alfabet pentru că cel cu bază de chirilic pur și simplu nu se potrivea vorbirii găgăuze. Da? Și a trebuit să facă un alt alfabet bazat deja pe limba latină și pe alfabetul turc. Corect. Și Stalin mai avea o idee, sau comuniștii aveau încă o idee în felul următor. Ca ideile comuniste să ajungă mai repede, mai ușor la populația locală, noi trebuie să le spunem în limba pe care ei o cunosc cel mai bine. Da. Noi trebuie să luăm elitele lor, care sunt, da, liderii lor, să-i comunizăm, să-i bolșevizăm, da. Iar mai apoi ei vor merge în popor și vor împrăștea aceste idei mult mai bine decât vom face noi de la Moscova. De ce? Pentru că iau autoritate. Lor, da? În limba lor, iau autoritate acolo și oamenii o să se asculte. E clar că omul dintr-un sat sau, nu știu, un sat la mine, eu voi avea o putere de convingere mai mare asupra cetățenilor mei decât cineva care vine de la Chișinău. Da. De ce? Pentru că lumea mă cunoaște. Mă respect în sat, eventual, care mă respectă. Da? Da. Și iată, în felul ăsta s-a decis ca și găgăuzilor să le se dea voie să învețe în limba găgăuză. Dar apoi s-a renunțat, pentru că au înțeles că de ce să le învățăm limba lor când putem învăța limba rusă? Da? Au renunțat după 3 semestre, în iarna lui 1960, s-a trecut din nou la predarea în limba rusă și motivele au fost diverse. Dar de fapt au parcurs la politică de rusificare. Da, da. Unul la mână. Nu existau încă literatură în limba găgăuză. Tu, ca să predai într-o limbă, trebuie să ai material didactic. E bine, nu existau cărți suficiente.
nu existau nici cadre didactice, nu erau efectiv profesori, cum sunt nici astăzi, de altfel. În Găgăuzia, mâine, dacă noi știm cu toții că există acea lege din 2018 cu privire la implementarea limbii găgăuzi în școli. Nu, rășirenie sferei primenii găgăuzului. Da. Și care a fost tot de grupul, s-a renunțat doar la faza de idei. Nici n-am mai încercat măcar Nu, acolo trebuie... Nu, hai să fim deci corecți până la capăt. Acolo a fost ideea că noi, iată, trebuie încet cu încet să ne pregătim pentru asta. Dar problema că nici nu au început să se pregătească. Aici e problema. Da, pe asta că au renunțat la faza de idei. Da. În anii 60 au încercat, într-adevăr, s-a predat în 38 de localități. S-au deschis școli cu predare în limba găgăuză, din raioanele Taraclia, Vulcănești, Comrat și Ceadărlung. Da? Da. Deci s-au deschis aceste școli, dar s-au închis la scurt timp. Argumentul a fost de fapt că părinții au solicitat ca copiii lor să treacă mai departe la limba rusă, pentru că limba rusă deja devenise un fel de limbă maternă a găgăuzilor. Încă nu, dar... Dar 46. Deci nu, 50 vorbim de 59. Ok, dar... Deci bunii mei până la... nici n-au vorbit limba rusă. Da, deci n-au cunoscut. N-au cunoscut. Deci eu nu mă imaginez că ei să ceară că... Pentru că din punct de vedere a, nu știu, oportunităților pentru copiilor, au înțeles că e mai bine, dar asta trebuie să înțelegem că asta s-a întâmplat după foametea, după deportări și după colectivizare, unde au înțeles că mai bine nu te reziști. Da, mai bine te dai sub noua administrație. Da. Și iarăși, de fapt, să spunem așa, autoritățile oficiale au spus că s-a trecut din nou la limba rusă la solicitarea părinților. Da? Păi, dacă ca să găsești părinți nu a fost problema pentru lor, înțelegi? E clar că pentru a lua un grup de părinți sau obliga pe părinți să semneze, atunci nu era ușor, nu era greu pentru comuniști. Dar, într-adevăr, s-a pus și problema în rândul părinților și a pus problema oportunităților după terminarea. Ok, noi terminăm 8 clase, da, că atât era atunci, terminăm 8 clase în limba găgăuză, dar mai departe ce facem? Da? Deci, cumva, acest plan de introducere a limbii găgăuze trebuia să urmeze și mai departe. Da? Deși au fost deschise așa numita secție sau Institutul de Găgăuzologie din cadrul Academiei de Științe, unde urmau să fie cercetări, da? Unde o să vedem mai târziu... URSS sau RSSM? RSSM, da? Academia Știința Moldovei, așa se numea, de fapt. O să vedem mai târziu, apropo, că o să apară niște studii despre viața găgăuzilor, despre abreadă, da? Cum, asta lui, obiceiurile. Da, obiceiurile de acasă, da? De căsătorii, de înmormântare, a lui... Așa, cercetări etnofolclorice. Da, deci mai mult legat de partea asta de ce ține de obiceiuri, da, ale găgăuzilor. Apar. Dar, în genere, în Uniunea Sovietică, acele comunități naționale se considerau mai mult așa ca comunități etnofolclorice, da? Și nu se gândea, adică nici nu au, s-a considerat că se le dă drepturi așa mai ample, mai mari decât doar să cânti ceva, cântece în limba ta maternă și atât. Da, e clar. Noi am văzut și vedem și astăzi în Federația Rusă. Deci, Rusia nu a fost cointeresată să dezvolte o autonomie, măcar culturală, nu politică, adevărată. Da? Oricum, scopul lor era de a-i rusifica, de a-i sovietiza. Acum, dacă puteau să mențină și limba națională, ok, dacă nu... Okay, asta e politica de rusificare. Chiar recent am auzit așa un lucru care mi-a șocat, într-adevăr. Hantămănziski Autonomный Okrug, îl cunoaștem pe toți, da? Unde se iau tot petrolul în Rusia, care doar acolo, cele mai mari așa, sonde de petrol, acolo. Și acolo este teritoriul a două minorități, Hantă și Mansi, da? Hantă și Mansi, da? Deci comunitate foarte mică, acolo 15.000 au rămas sau ceva. Și în 1989, când a fost ultimul
cenzus, da, comună română, perepis. Aha, ultimul recensământ. Ultimul recensământ, da, mersi. 35% de hante și mase vorbeau limba maternă. Astăzi doar 5%. Ei extrag de acolo petroliu și nici n-au creat o universitate ca să păstreze limba și cultura. Iată despre ce vorbim noi. Deci, politica de rusificare a început în Imperiul Rus, a continuat în Uniunea Sovietică și acum se extinde și acum, da. Da, se extinde acum în continuare și de altfel o să vedem și Găgăuzii, că ai amintit de recensământ. O să vedem că la ultimul recensământ în 1989, deja doar 91% dintre găgăuzi mai considerau limba găgăuză ca limba lor maternă. Da. Asta în condițiile în care 30 de ani mai devreme, cred că în anii 1960 s-a făcut recensământ, găgăuzii, 98,7% dintre găgăuzi considerau limba găgăuză maternă. Cum s-au schimbat cifrele, de fapt, tot mai mult găgăuzi au început să considere limba rusă ca limba lor maternă. Astăzi, situația este mult mai tristă, pentru că, în general, eu nu știu câți, voi probabil sunteți aici, vedeți mai bine, dar eu văd că tinerii din Găgăuzia, în general, nu mai cunosc. Eu cred că cifra e undeva sub 80 sau chiar 70-70%. Da, deci totuși majoritatea încă... Sigur. Deci limba găgăuză poate fi încă condiții ca limba găgăuză să fie, adică, repornită. Da, renăscută. Renăscută, da, mersi. Condițiile există. Doar problema că nu există voință politică la nivel local. Pentru că elitele găgăuze au fost rusificate foarte puternic și ei nu consideră limba găgăuză. Doar vezi discuțiile, da? Ultima discuție am văzut la TV8, Golea, da, la emisiunea lui Anatoliu Golea, da? Noua Nedelia. Acolo a fost cine? Oazun Antoi și vicepreședintele Adunării Populare Gheorghe Leciu. Și Anatoliu Golea, și Antoi întreabă, ну мы же не создавали автономию для того, чтобы там не говорили на гагаузском языке. Și ce răspunde domnul Leciu? Ну извините, но гагаузская же автономия не только для этого была создана. Păi, dar pentru ce? Eu consider că, uitați-vă, deci acolo sunt și alte aspecte financiare, aspecte economice, da, dar noi trebuie să înțelegem că acele competențe economice, competențe financiare au fost acordate comunității găgăuze pentru un singur scop, ca să renască limba găgăuză și cultura găgăuză și să avem aici comunitate care vorbește limba găgăuză nu doar cu părinți și bunici, dar limba găgăuză devine, și ei nu consideră asta. Pentru ei să fie păstrată limba rusă e cel mai important. Eu cer scuze, deschidem iarăși pe paranteză. Eu cândva m-am ocupat de diacritici, da, în limba găgăuză. Diacritice, da, de cele litere diacritice, da, care există în limba găgăuză. Și eu mă miram de ce noi în pașapoartele noastre, buletinele de identitate, familiile găgăuzilor sunt transliterate în limba română. Pentru că ei pierd simțul. De exemplu, familia mea trebuie să fie scrisă prin capă, dar ea să scrie prin CH. Da? Și în limba găgăuză sau turcă, dacă o citești, nu o citești ca Sirchele, dar să o citești ca Sirchele, da? De exemplu. Și eu mă miram de ce noi în documentele noastre nu folosim acele diacritice. Și eu am venit la concluzia că aici în găgăuză niciodată nu s-a pus problema. Pentru că există alfabet. Alfabetul, apropo, găgăuzesc a fost adoptat de Parlamentul Republicii Moldova în 1992, da? Nu de aici, pe loc, dar de Parlamentul Republicii Moldova. Dar niciodată nu s-a pus problema că noi, găgăuzii, să insistăm pe acele diacritice. Niciodată nu s-a insistat, dar mai mult s-a insistat, eu țin minte, când s-au schimbat buletinile și s-a scos patronimicul. Da? Patronimul, da. Și în Găgăuzia a fost mare gălăgie. De ce? Noi vrem ca patronimic să fie întors. Limba rusă neapărat să fie scris. Ți minte, au schimbat buletinul, inițial a fost și în limba română și în limba rusă. Și s-a scos limba rusă, a rămas doar în limba română. Și Găgăuzia a fost un mare scandal din cauza asta. Și apropo, asta consideră despre rusificare, da? Apropo, a mai fost un scandal, țin minte, sau o solicitare din partea, apropo, domnului Leciu, să introduc plăcuțele de imatriculare
mașinilor din Găgăuzia, drapelul Găgăuzii și drapelul Găgăuzii. Deci, iarăși, vorbim despre priorități, da? Deci, în loc ei să se preocupe să creeze politici de a dezvolta limba și cultura Găgăuzii, ei se ocupă cu tot felul de chestii de astea care nu au nicio treabă și eu des aud vernite na nașul upalnamoci. Dar care dintre acele upalnamoci pe care voi le vreți... Deci competențe. Da, care dintre acele competențe pe voi vă încurcă să vă dezvoltați aici limba găgăuză? Niciuna. Și niciuna nu se folosește, da, pentru asta. Adică... Da. Sunt, de fapt, mai multe instrumente politice pe care vor să le folosească și de multe ori am văzut că Chișinăul este mai cointeresat decât Comratul pentru Păi de eu țin minte când Maia Sandu, ții minte acea întâlnire Maia Sandu la Adunarea Populară, 2 septembrie 2022. Da. Și Maia Sandu, odată, haideți limba găgăuză, a doua oră limba găgăuză, a treia oră. Ei, unicul lucru care nu au spus, dar stai la tăsățim găgăuzcă mezicom. Asta se citea în fețele lor, înțelegi? Ei aveau altă agendă. Da, dar n-au spus acest lucru. Dar se citea în fețele lor, păi, ce tu cu limba... Я ей спрашиваю, давайте мы поможем вам учить вас русский язык. А вот вы почему называете ваш язык румынским? Он же молдавский. Я спрашиваю, что ты учишь меня? На каком языке я говорю? Înțelegi? Și ei nici nu pronunță faptul că noi aici am creat această autonomie. Nu pentru limba găgăuză, pentru că pentru ei autonomia găgăuză nu e despre limba găgăuză, identitatea și așa. Pentru ei e pentru altceva. Se păstrează aici ruski mir. Iată pentru ce a fost creată autonomia, din păcate. Da. Și ideile, de fapt, o să vorbim în următorul episod de la care a pornit această autonomie găgăuză în anii 89 și oamenii de la care au pornit, să vedem că vorbim de Maria Mariunevici, vorbim de Constantin Taușanji, da? Oameni care, într-adevăr, de cultură, de elită. Da. Și la un moment dat puterea a ajuns totuși în mâinile unor politruci, unor foști membri ai Partidului Comunist. Da. Dacă tot vorbeam despre rusificare, nu știu cât mai avem. Avem undeva 10 minute. 10 minute, da, reușim. Deci, niște instrumente abile de rusificare care au fost și pe teritoriul întregii Republicii Moldova au fost faptul că în anii 60 apare radio-ul, iar mai târziu apare televiziunea. Deci, practic, în casele fiecărui om exista radio sau TV și radio și TV a făcut ca rusificarea să fie mult mai lejeră, mult mai rapidă. Da. De asemenea, în biblioteci, apropo, eu când eram copil, de fapt când eram în bibliotecile noastre, țin minte, moldovenești, din școală, erau încă cărți în chirilic, în limba rusă. Deci nu exista iarăși literatură în limba română, în limba găgăuză, pe care copiii sau tineri sau oamenii toate vârstele să citească, să-și dezvolte limba lor, pentru că o limbă se dezvoltă prin citit. Cu cât mai mult citești, cu atât mai elevat, cu atât mai multe cuvinte cunoști dintr-o limbă. În schimb, are loc rusificarea prin intermediul radioului și TV-ului. Și nu doar a găgăuzilor, și a moldovenilor. Și a moldovenilor și a tuturor popoarelor, de altfel, din Uniunea Sovietică. Și introducerea și tehnologiilor, iarăși la scară largă, a făcut ca găgăuzii să nu mai caute cuvinte în limba turcă, da? Pentru că orice limbă, ea trebuie să se îmbogățească. Ea la un moment dat se îmbogățește. Limba română, de exemplu, s-a îmbogățit masiv în secolul al XIX la limba franceză. A preluat. Ei bine, limba găgăuză a preluat foarte multe cuvinte din limba rusă. Păi, altfel, știi care e ideea? Hai să vorbim aici această idee aici. Pentru că elementul de sovietizare a moldovenilor și a găgăuzilor a fost limba. Pentru moldoveni au inventat limba moldovenească și pentru găgăuzi au inventat limba găgăuzească. Găgăuză. Da. Dar cu moldovenii nu au reușit pentru că moldovenii știau că, iată, există România, peste Prut și acolo este cultură și așa mai departe. Și cu moldovenizarea nu prea a mers. A mers până la... Ea a mers. Dar cu găgăuzii s-au reușit mult mai bine pentru că turcii nu se considera de ai noștri. Dar de fapt limba e aceeași. Și de aceea nu au parcurs la preluare limbii găgăuze, ceea ce din punctul meu de vedere ar fi fost un lucru cel mai corect și cel mai bun. Zicem așa, ca să păstrăm identitatea. Da, deci... Ești de acord cu acesta? Da, sigur. Pe asta vreau să-ți completez, de fapt, nu să-ți contrazic. Și în 1918 și în 1989, de fapt,
Moldovenii au putut, într-un termen mai scurt, să revină la valorile lor, la limba lor națională. De ce? Pentru că noi aveam o țară mamă, aveam un popor peste Prut care vorbea o limbă română corectă. Și care se considera ca țară mamă. Da, și noi moldoveni, am putut prelua inclusiv cărțile foarte rapid. Atunci, în anii 90, se aduceau cărți din România și s-a introdus programa școlară după cea românească. Găgăuzii, neavând această patrie mamă, păi, având, dar nu o considerat ca patrie. nu o consider pentru că totuși există acest impediment de religie și totuși acest fapt face ca găgăuzii să-i consideră pe turci popor frățesc, dar atașamentul să nu fie atât de mare față de turci, tocmai pentru că pentru găgăuzi este mai importantă, de fapt, identitatea religioasă decât cea etnică. Da. Da? Și dacă ții minte, a fost un caz foarte interesant în perioada Irinei Vlach, când a început războiul dintre Armenia și Azerbaijan. Când, la un moment dat, Irina Vlach a spus că noi vă susține pe frații de sânge, nu pe cei de credință, ceva de genul. Da? A fost, apropo, o chestie ceva diferită, pentru că de obicei găgăuzii de fapt se raportează mai mult. În primul rând, pentru ei este important credința și mai apoi etnie. Da? De asta și găgăuzii au fost mult mai ușor de asimilat și doi amânele au fost mai greu după anii 90 să revină la valorile lor. Eu vorbeam de oameni deja mai bine cunoscuți, nu o să le dau nume acum, pentru că consider că e corect, da? Și ei, dar ei sunt cunoscuți în Republica Moldova. Și ei spunea, ты что думаешь, мы знали румынский язык, мы тоже в 90-м году сидели и со словарем искали слово. Как вот это слово будет, как вот это слово. Deci ei au fost nevoiți să scrie texte și să vorbească limba română, pentru că deja s-a revenit la grafie latină și limba română, ok, cu toate acele nebuniile, da, moldovenească și nu știu ce, dar totuși au revenit, da, deci la limba română, dar au fost nevoiți să îmbogățească vocabularul său. A avut loc romanizarea limbii moldovenești. Da? Românizarea limbii moldovenești. Corect. Cum spun de altfel de multe ori. Da, deci în anii 89 nu exista, într-adevăr, și la noi se vorbea o limbă foarte stâlcită. Noi am reușit și astăzi pot spune și pot afirma cu certitudine că noi am făcut progrese esențiale în acest domeniu. O chestie similară s-a încercat și cu limba găgăuză, când intelectuali din Găgăuzi au fost trimiși în Turcia la studii. Tu scriai în cartea ta că ei considerau să preiau limba găgăuză, dar au renunțat. Da, ei au revenit. De altfel, atunci, în anii 90, au plecat intelectuali, profesori din Găgăuzea, au venit de acolo, din Turcia, și s-a încercat această preluare a cuvintelor din limba turcă, îmbogățirea, de fapt, limbii găgăuze cu cuvinte din limba turcă, însă s-a renunțat. Dar le-a speriat faptul că acolo sunt mai multe arabisme și nu știu. Da, arabisme, mai erau, vorbim și totuși de termeni religioși și ei au considerat la un moment dat că totuși este mai bine să folosească deja cuvintele care au intrat în uz decât să apuce să învețe de la zero. Deci știi care e faza interesantă cu limba turcă în Turcia? Pentru că noi cunoaștem că societatea turcească ea se împarte, da? Una mai tradițională religioasă, care votează pentru Erdogan, da? Și una mai seculară, da. Care votează pentru partidele cele care cu Atatürk și Partidul Republican. Altfel de asta și în orașele mari primarul nu este de la Partidul Erdogan, dar... Da. Și asta se transformă nu doar, adică tu asta vezi nu doar prin faptul cum ei votează, dar prin faptul ce limbă folosesc. Pentru că acolo sunt mai multe cuvinte și mai multe, doar practic e limba diferită, da? Deci cei care așa mai svetske, da? Seculare, da? Și cei care mai sunt religioase și ei în zi de zi folosesc anumite cuvinte și tu o poți înțelege prin aceste cuvinte. Deci, adică dacă nu vrei să folosești cuvinte religioase pe care le folosesc cei din partea cea mai tradițională, tu ai și alte cuvinte, pentru că acolo sunt mai multe cuvinte franceze, engleze, pentru că ei au împrumutat și au implementat în limba turcă. Da, e clar că tehnologia, din moment ce tehnologiile au venit din vest, cu ele au venit și cuvintele. Da? De acolo astăzi vedem
anglicanizarea limbilor la nivel internațional, inclusiv limba rusă a preluat foarte multe cuvinte din limba engleză. Da, dar Turcia au reușit și cuvintele vechi să se îmbogățească de sine, da? Deci cuvintele vechi, prin propria lor cuvinte. Au luat niște cuvinte din trecut și le-au transformat în... Deci, posibilități, cu siguranță ar fi, pentru că programe similare cu cele pe care le are România față de Republica Moldova, acele burse de studii, da. Acele seminarii de pregătire pentru profesori există și pentru găgăuzi. Da? Turcia oferă și până în prezent burse de studiu, a oferit și în perioada interbelică, la fel aceste burse. Deci, dorința, da? Dorința să fie, iar toată salvarea este aici, la Comrat. Da? Da, sigur. Nu la Chișinău, pentru că nu poate... Orice metodă noi va fi aleasă, trebuie să fie o anumită metodă. Ok, vreți să mergeți cu limba găgăuză, dezvoltați limba găgăuză. Nu vreți să împrumutați limba turcă, care e problema? Deci, da, important să fie păstrată identitatea culturală și lingvistică. Da, apropo că am văzut și la Chișinău foarte des, se pune în prim plan în discuții, se spune, haideți să ajutăm pe găgăuzi să învețe limba găgăuză, da? Da, guvernul la Chișinău trebuie să susțină, dar prioritatea guvernului la Chișinău trebuie să fie ca găgăuzi să învețe limba română. Da, exact. Iar limba găgăuză trebuie să fie prioritatea autonomiei, bașcanatului, adunării populare de găgăuzi. Dar statul trebuie să ofere aceste posibilități. Să susțină, să încurajeze, dar prioritatea statului este anume să învețe limba română. Deci noi suntem practic la finalul emisiunii ca așa să facem o concluzie, recapitulăm tot ce am discutat. De fapt, toată ideea și acel proiect care acum, apropo, se utilizează de mitologie sau retorica celor proruși din Găgăuzie, că iată, Uniunea Sovietică ne-a ajutat să învățăm limba găgăuză. Dar asta era un mit legat de faptul că sarcina sovieticilor sau bolșevicilor a fost să promoveze bolșevismul și comunismul în rândul găgăuzilor. Și la faza inițială au considerat că prin limba găgăuză ar fi mai ușor. Dar apoi, când a apărut televiziunea și radio, cum spui tu, eu am înțeles că și cu limba rusă ei vor descurca foarte bine. Da, și de altfel și în anii 70 au avut loc și acel numit școli serale, unde toți ca să ridică nivelul de... Da, și toți au mers la școli serale. Prin urmare, deja Uniunea Sovietică nu mai considera necesar educația găgăuzilor în limba găgăuză, pentru că cumva o bună parte, nu știu, 90% cred că deja știau limba rusă și atunci deja sovietizarea și rusificarea putea făcută prin intermediul limba rusă. Nu mai exista nevoia ca limba găgăuză să fie folosită. Dar inițial, Stalin și sovieții, comuniști au considerat că comunismul trebuie să fie servit minorităților naționale ca ceva autohton. Da? Este... Și au reușit, Și au reușit, da. Au reușit și vedem și până în prezent. Dar intențiile nu au fost nici de cum de a salva aceste popoare de la perire și vedem și asta ce se întâmplă în Imperiul, în Federația Rusă, unde care vrea să... popoarele sunt asimilate, practic. Da. Și apropo, asta confirmă și politica a comuniștilor deja în timpul lui Brejnev și unii găgăuzi au suferit. Leonid Dobrov, care în începutul anilor 80 a început să ceară limba găgăuză, predarea limbii găgăuze și a fost anunțat deci bolnav mental și care a stat la psihușcă, da, spitalul de boli psihice, da? Da, deci asta se numea carательная psihiatrie, nu știu cum în română, deci... Da, e un fel de... Contracararea psihiatrică, da, așa. Caratelna asta e pedeapsă. Pedeapsă, da. Te declarau bolnav psihic sub formă de pedeapsă. Da. Și-au îmbunătățit de altfel și sovieticii. N-au mai foloseau metode represive cum deportările sau omorâturi, dar te trimiteau te făceau bolnav mental și te trimiteau acolo, te izolau de societate. Și cei care cereau, adică mai mulți au suferit cei care cereau limba și cultura, deci în rândul minorităților, dacă... Noi am avut și cazul de la Chișinău lui Gheorghe Gimpu, da? La fel cel care a arborat tricolorul și de asemenea a suferit persecuții din partea autorităților sovietice. Trebuie însă să fim corecți să menționăm că în această perioadă a lui Brejnev deja
Nu mai existau acele metode de opresiune care să te omoare. Sau Ca să în te timpul lui Stalin. Da, ca în timpul lui Stalin. Deci s-au schimbat. Tot nu sunt cumva. umane, dar nu au fost așa în masă. Точечные, da? Deci, Da. Dar deja și populația era adresată. Da? Vorbim despre o populație deja adresată, care maxim ce puteau să facă să-l critici pe directorul de colhoz. Da? Nimeni nu mai critica autoritățile de sus. Ștefan, îți mulțumesc pentru această discuție și continuăm cu alte discuții. Avem încă o emisiune legată de anii 90. Cumva o continuare, de fapt, a ceea ce am discutat astăzi. Ce se întâmpla aici și ne revedem în următoarea emisiune. Mulțumesc. Da, mulțumesc de invitație și cu siguranță ne revedem. Да. Друзья, это был подкаст Noctua History. Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео. Увидимся в следующем выпуске. До свидания.